بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جنگلی، مصنف رضیہ بٹ، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10 صفحہ نمبر 276 سے۔ یہ انسان بھی عجیب تماشا ہے، ہر موڑ پر روپ بدل لیا کرتا ہے۔ جاوید اور پروین بھی تو آخر انسان ہی تھے۔ جاوید نے عجیب ڈرامائی انداز میں پروین سے جیسے صلاح کر لی۔ ایک شب جب امی سو گئیں تو جاوید نے دیکھا کہ چپ چاپ بستر پر لیٹی پروین یوں آسمان کو گھور رہی تھی جیسے اپنی قسمت کے اس ستارے کو تلاش کر رہی ہو جو ان سے دور مگر روٹھا روٹھا سا تھا۔ اچانک جاوید نے کہا، پروین جی۔ وہ چونک کر بولی، آسمان پر کیا تلاش کر رہی ہو؟ اپنی قسمت کا وہ ستارہ جو شاید اس آسمان پر موجود نہیں اور جو مجھے اپنے ارد گرد پھیلنے اندھیروں میں ہمیشہ یوں ہی مایوس نامراد رکھنا چاہتا ہے۔ وہ خلاف معمول بہت بڑی بات کی گئی۔ کیا مجھ سے ناراض ہو؟ جی، مجھے ناراض ہونے کا کیا حق؟ وہ بولی، تمہیں بالکل اس کا حق ہے، جاوید نے کہا اور وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر پروین کی چارپائی پر آ گیا۔ وہ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ پروین نے اٹھنا چاہا مگر اس نے پروین کو ایسا کرنے سے روک دیا اور بولا، آج میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں اور تم صرف سنو گی۔ میں سن رہی ہوں۔ پھر جاوید کی زبان جیسے جلی کٹی باتیں سنانے کے مون میں تھی۔ اب تو جیسے یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی بھر ایسی باتیں سنتے رہنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ جاوید نے کہا، شادی والی رات کو وہ باتیں تمہیں یاد ہیں جو میں نے تم سے کی تھی؟ اور تم جانتی ہو کہ یہ ایسا وقت تھا جب میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور میں اس دن اتنا ازمردہ دل تھا کہ میرے بس میں ہوتا اور مجھے اپنی بوڑھی ماں کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور خودکشی کر لیتا۔ میں تم سے بہت سی ایسی باتیں کہہ دی جن کا مجھے اب بھی احساس ہے۔ کم از کم مجھے اس رات ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے تھی، مگر میں جذبات کی رد میں بہہ گیا تھا اور میں نے سبھی رشتے بھول کر تمہیں اس گھر میں اذیت طریقے سے رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر اب میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے غلطی میں کیا۔ میں نے کوئی شکوہ تو نہیں کیا اور نہ کبھی ایسا کروں گی۔ پروین نے بات کاٹ دی، یہ تمہاری غلطی تھی۔ مجھ سے پیار کا مطالبہ کرنا اور بیوی ہونے کا حق مانگنا تمہارا فرض تھا۔ پروین، تم نے مجھ سے یہ مطالبہ نہ کر کے مجھے اندھیروں میں رکھا اور اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پروین، ہم دونوں زندگی کے اس راستے کے راہی ہیں جو جدا جدا نہیں، ہم اور ہماری منزل بھی موت کے دن تک ایک ہے۔ اب تم ماں بن جاؤ گی اور میں باپ۔ پھر ایک توتلی زبان جب ہمیں امی اور ابو کے لفظوں سے یاد کرے گی تو یہ رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ پھر وہ توتلی زبان ہمارے پیار کے اور رشتوں کی ہر قدم پر گواہی دیا کرے گی اور ہم اس حال میں ایک دوسرے سے نفرت کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی۔ پروین، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا جرم گو اتنا سنگین ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، مگر تم میری بیوی ہو۔ میں نے ہر چند نفرت کا ڈھونگ رچایا مگر تمہیں پھر بھی میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا رہا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میرے سرتاج۔ وہ اتنے جذبات انداز میں بولی، مجھے اتنا شرمندہ نہ کرو کہ میں شرمندگی کے بوجھ تلے دم توڑ دوں۔ آپ جو چاہیں اچھا کہا۔ آپ نے جو کہا اچھا کہا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے آپ سے پیار ہے اور پیار کے راستے میں اگر کانٹے بھی ہوں تو ان کانٹوں پر بھی چل کر محبوب پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی کوئی شکایت تو نہیں کی۔ آپ کیوں ایسے الفاظ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ یہی بات تو مجھے معافی مانگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ بولا، اور ہاں، جب تمہاری شادی ہوئی تو تم کتنی صحت مند، تر و تازہ اور ہر دم مسکرانے والی چہرے کے ساتھ اپنے اور فرائے سبھی کے دل میں گھر کر لیا کرتی تھی، مگر اب تم خزاں رسیدہ شاخ بن کر رہ گئی ہو۔ یہ میرا ہی مقدر ہے، مگر میں اس چمن میں پھر ایک بہار کو آواز دوں گا
اور جب ہمارے گلشن میں پہلا پھول کھلے گا تو پھر تم دیکھو گی کہ خزاں کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ پروین خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا نہ تھا کہ جاوید اتنی پیاری پیاری باتیں کرے گا، وہ سب باتیں جو اس نے سوچ کر رکھی تھی، اور جاوید جیسے اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ پھر جاوید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چوم کر یوں اپنی آنکھوں پر رکھ لیا جیسے اسے اپنی انہیں ہاتھوں سے بینائی ملے گی۔ مجھے گناہ گار نہ کرے سرتاج، وہ بھی بے خود ہو گئی، اور وہ رات انہوں نے یوں ہی جاگ کر گزار دی جیسے ہی ان کی سہاگ رات ہو، اور صبح جب وہ دیر تک سوتے رہے تو ماں نے بھی انہیں نہیں جگایا۔ وہ جانتی تھی کہ یقیناً دونوں نے یہ رات شب بیداری میں ضائع کر دی ہوگی۔ اس رات پروین نے بڑے پیار سپنے دیکھے، یوں جیسے اس نے ایک نیا جنم لیا ہو۔ صبح جب وہ اٹھے تو کافی دن چڑھایا تھا۔ میں نے ان سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ دن چڑھے تک کیوں سوتے رہے، کیونکہ یوں بھی یہ اتوار کا دن تھا اور جاوید کے بینک کی چھٹی تھی۔ جب ماں نے انہیں ناشتہ دیا تو جاوید نے ماں کی طرف دیکھا تو برتن صاف کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ پروین کو گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی۔ جاوید نے آنکھ بچا کر پہلی بار ایک مکھن لگا ٹوسٹ جب پروین کے منہ میں ڈالا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اور اسے یوں لگا جیسے یہ ٹوسٹ کا ایک ٹکڑا نہیں، دنیا کا سب سے مہنگا اور قیمتی ٹوسٹ ہے۔ اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ ماں نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے سکون کا ایک سانس لیا اور خدا سے دعا مانگ کر، اے خدا میرے بچوں کے پیار کو یوں ہی برقرار رکھنا، آمین۔ یہ دن انہوں نے بڑا مصروف گزارا۔ جاوید نے ذرا دن چڑھے پروین سے کہا، آؤ پروین میں تمہیں سیر کرا لاؤں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر یہ بات ماننے بنا بھی تو نہ رہ سکتی تھی۔ اس نے کہا، میرا پاؤں بھاری ہے، شاید اس دن اونچے راستے پر امی مجھے جانے کی اجازت نہ دیں۔ ان سے پوچھ لیں آپ، میں پوچھ لوں گا، تم تیار ہو جاؤ، جاوید نے کہا۔ اس دن پروین نے اپنا وہ جوڑا نکال کر پہن لیا جو وہ اس دن پہنے ہوئے تھی جب وہ دلہن بنی تھی۔ وہ اس دن کا روپ آج پھر دھار لینا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد اسے آج ہی ان گنت خوشیاں ملی تھیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جاوید جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ بھی ہے، کہیں اس نے مذاق تو نہیں کر رہا۔ پھر یہ انقلاب کیوں، اور جاوید نے اسے اب اتنی دیر بعد کیوں محسوس کیا کہ مجھے اس سے پیار کی ضرورت ہے؟ جب وہ تیار ہو چکی تو جاوید اسے لے کر ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا، امی ڈاکٹر سے میں نے مشورہ کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ پروین کو سیر کی ضرورت ہے، میں اسے ذرا کھلی ہوا میں گھمانے لے جا رہا ہوں، مگر بیٹا خدا را خیال رکھنا میری بیٹی ان اونچے ٹیلوں میں سے پھسل نہ جائے، ورنہ وہ کچھ ہو جائے گا جس کا تصور بھی اذیت ناک ہے۔ ماں نے کہا، ہاں امی، میں آپ کی بہو کا ضرور خیال رکھوں گا۔ جاوید نے ماں کو تسلی دی اور تب وہ مری کی اونچی پہاڑیوں پر چہل قدمی کرنے چل دیے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور جب بھی پروین کسی ڈھلوان پر اترتی تو جاوید اسے یوں تھام لیتا جیسے اس نے پروین کو آغوش میں لے لیا ہو، اور وہ اسے اپنی جان سے بھی جیسے زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔ ایک موقع پر اس نے جب کہا کہ میں تو تھک گئی ہوں سرتاج، تو جاوید نے اسے ٹوک دیا اور بڑے پیار سے بولا، مجھے سرتاج نہ کہا کرو، سرتاج تو ایسا لفظ ہے جس سے تم میری بیوی نہیں کوئی ملازمہ یا لونڈی ہو، مجھے جاوید صاحب یا صرف صاحب کہہ لینا میں کیا حرج ہے؟ اس الفاظ میں اپنائیت کی بو آتی ہے۔ جی میں آئندہ محتاط رہوں گی، مگر ذرا کہیں ریسٹ تو کر لیں۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساری بات جی آئندہ محتاط رہوں گی، مگر ذرا کہیں ریسٹ تو کر لیں۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساری بات اس نے مسکراہٹ کے دوران کہی تھی۔ اب تو وہ ایک ایک بات پر یوں مسکرایا کرتی تھی جیسے اس نے مسکرانا اب سیکھا ہو۔ جاوید اسے ایک درخت تلے لے کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال رکھے تھے جیسے وہ ہر دم اور ہر قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا عہد کر رہے ہوں۔ اچانک جاوید نے عجیب سوال کر دیا۔ اس نے کہا، ہم اپنے بچے کا کیا نام رکھیں گے؟ چپ رہیے، کیوں مجھے ایسی باتیں سنا رہے ہیں؟ وہ شرما گئی۔ ارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، چند دن بعد وہ تمہاری گود میں ہوگا، بھلا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ابھی نام کا فیصلہ کر لیں تو اچھا رہے گا، مگر نام امی رکھیں گی۔ وہ اپنی ساس کا اتنا احترام کرتی تھی اور انہیں اہمیت دے رہی تھی کہ اپنے بچے کا نام بھی ساس کی مرضی کے بغیر نہ رکھ سکتی تھی۔ یہ ساس ہی کا فرض تھا۔
جاوید مسکرا دیا اور بولا بھائی امی ہمارا رکھا ہوا نام رد نہ کریں گی، اور اگر انہوں نے ناپسندیدہ کر دیا تو پھر وہ جو چاہے رکھ لیں، مگر ابھی ہم کیوں نہ نام رکھیں؟ تو میرا خیال ہے میں لڑکا ہوگا تو اس کا نام عامر جاوید رکھوں گا۔ پروین نے نام بھی رکھ دیا، اور اگر لڑکی ہوگی تو عامری جاوید نے بھی نام جیسے پسند کر لیا تھا، اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جاوید نے کہا میرے خیال میں لڑکی ہوگی، میری کوئی بہن نہ تھی، میں پہلے بیٹی کا پیار چاہتا ہوں، مگر گھر میں گڑیا سی بیبی کتنی پیاری لگے گی۔ بھائی میری لڑکی کے لیے دعا ہے۔ چلو ہٹو، لڑکے دے گا اللہ میاں، وہ بولی۔ میرے گھر میں تو کوئی چھوٹا بھیا نہ تھا، میں اپنے بچے سے دل بہلاؤں گی اور اس سے خوب پیار کروں گی، شرط رہی لڑکی ہوگی۔ جاوید اچانک وہ سنجیدہ ہو گئی اور اس نے کہا امی اور شبنم کب تک آئیں گی؟ جب چاہو بلا لو، جاوید نے کہا۔ کل ہی بلا لو، وہ ہمارا پیار دیکھ کر کتنا خوش ہوں گی۔ شبنم کو آپ کے پرانے رویے سے اتنا اداس اور افسردہ تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور اب میں جلد اسے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہارا پیار جیت لیا ہے۔ ہم دراصل اب میاں بیوی بنے ہیں۔ پہلے تو جیسے میں کباب میں ہڈی تھی، میں آج ہی انہیں خط لکھ دیتی ہوں، وہ ضرور خط دیکھتے ہی چلی آئے گی۔ ہاں آج ہی خط لکھ دو، وہ ضرور آ جائے گی۔ مجھے نہ جانے اب امی اور شبو بیبی کیوں اتنی یاد آ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں وہ سب سے پہلے میرے بچے کو اور گود میں اٹھائیں۔ جیسا تم چاہو گی ہو جائے گا، جاوید نے جواب دیا۔ پروین کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی بہت دیر ہو گئی، اب گھر چلیں، دیر ہونے سے کیا ہوتا ہے، تم کسی غیر کے ساتھ تو نہیں ہو؟ جاوید نے مسکرا کر کہا تھک گئی ہوں تو یوں کہو نا، وہ بولا۔ وہ دونوں اٹھے اور گھر جانے والے راستے پر چل دیے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک چاٹ والا چاٹ بیچ رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب شبنم اس کے لیے چاٹ بنا کر لائی تھی، اور جب شبنم نے چاٹ کا چمچ اس کے منہ میں ڈالا تھا اور وہ رو پڑی تھی کہ کاش اب شبنم یہاں ہوتی تو اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا، دکھ نہ ہوتا۔ جاوید نے اسے چاٹ کی طرف گھورتے دیکھا اور کہا آؤ چاٹ کھائیں۔ وہ حیران نگاہوں سے جاوید کو دیکھنے لگی، جیسے جاوید نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو اور اس نے دل کی سوچ کو کبھی ٹو لیا ہو۔ جاوید مسکرایا اور اس نے پھر کہا سوچنے کیا لگی، میں نے سن رکھا ہے کہ ان دنوں میں چٹپٹی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے، اور چاٹ بھی چٹپٹی ہوتی ہے۔ وہ دکان پر رکے اور جب پروین نے پہلا چمچ اٹھایا تو اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہاں لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سبھی سے چھپ گئی، اور پھر اس نے پہلا چمچ جاوید کے منہ میں ڈال دیا۔ جاوید مسکرایا اور اس نے پھر ایسا ہی کیا، اور آج وہ بات بھی اچانک پوری ہو گئی جب اس نے کبھی شبنم کے ساتھ بیٹھ کر سوچی تھی۔ قدرت نے اس کے ان دنوں تو اس پر مہربان ہونے کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اس نے جیسے دنیا میں جنت مل گئی تھی۔ پھر وہ گھر آ گئے جہاں ماں ان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میری بیٹی نے آج سیر کر لی؟ تھک تو نہیں گئی؟ ساس نے اپنے پیار بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں امی، تھکی تو اتنا نہیں، مگر سیر کرنے میں بہت مزہ آیا، میں نے تو مری کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یہ علاقہ تو جیسے جنت ہے، یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، اب میں ہر روز سیر کیا کروں گی۔ اس نے بھی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آج وہ واقعی اتنی خوش تھی کہ اسے اپنا وجود تک ہوا میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ جاوید قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماں نے کہا جاوید اپنے بستر سے اٹھا، اس نے گھبرا کر پروین کا ہاتھ چھوا، وہ نبض دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور گھبراہٹ سے اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ پروین کو تیز بخار تھا۔ امی وہ وہیں سے جیسے چیخیں۔ ماں بھاگتی ہوئی باورچی خانے سے آ گئی۔ جب سے بہو امی سے تھی، ماں نے اسے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیا تھا۔ وہ اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ماں نے آتے ہی گھبرا کر پوچھا کیا بات ہے بیٹے، تمہاری آواز دینے میں ڈر گئی تھی۔ امی دیکھو، وہ پروین کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ سخت بخار میں ہے۔ ماں نے جب جسم چھوا تو وہ جاوید سے بھی زیادہ گھبرا گئی، بھول گئی کہ اس نے چولہے پر انڈا فرائی کرنے کے لیے رکھا تھا، وہ جل جائے گا۔ اس نے اپنی بہو کے جلتے ہوئے جسم کی فکر ان انڈوں سے زیادہ تھی۔ ماں نے کہا جاوید جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، بس میں تھا۔ ماں نے جلدی جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ماں نے اسے چپ چاپ دیکھا تو انہوں نے پوچھا تم فکر مند ہو گئے ہو بیٹے؟ وہ چوکا اور پھر اس نے بہانہ بنا دیا، نہیں امی، فکر مندی کی کون سی بات ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمیں ان دنوں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ جانتی ہیں کہ پروین نہ جانے کب وہ چپ ہو گیا،
माँ सारी बात समझ गई और इसने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं बेटे, तुम्हारी माँ परवीन के साथ होगी। अभी जाना ही जरूरी है, कल ही यहाँ से चले जाएंगे और परवीन अपनी माँ के घर में माँ बनेगी, जैसे आपकी खुशी अम्मी। तो भला माँ की बातों में यह क्या दखल दे सकता था, मगर इसने खुद एकदम से जैसे फैसला कर लिया था कि वो शबनम के यहाँ नहीं जाएगा। वो अपनी मोहब्बत का जनाजा दुल्हन के रूप में ना देख सकेगा। वो जरूर कोई बहाना पकड़ देगा। परवीन और अम्मी वहाँ काफी हैं, इसकी जरूरत भी भला क्या होगी। माँ ने परवीन से कहा, बेटी तुम अपना सामान तैयार कर लो, सुबह ही चले जाएंगे। जी अच्छा, परवीन ने जवाब दिया और वो वाकई सामान तैयार करने लगी। वो बहुत खुश थी। इसकी बहन दुल्हन वो भी बहुत खुश थी। इसकी बहन दुल्हन बनेगी और अपने घर जाएगी। वो भी अब उदासियों के देश से निकल जाएगी। और जावेद, वो उदास उदास और चुपचाप अपने अपने कमरे में बैठा माजी के इन अफसानों का हर वक्त जमा कर रहा था, जिसके किरदार वो खुद और शबनम थे। इस अफसाने में पिया और चाहत के क्या क्या रूप न थे, क्या क्या बातें इन्होंने न की थी, वो बात इस अफसाने में बिखरी हुई थी, जो दो प्यार करने वाले अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हुए किया करते थे। फिर पर फिर परवीन इसके पास आई और खामोशी फिर परवीन इसके पास आई और खामोश हो गई। क्या बात है परवीन, तुम चुपचाप क्यों हो? मैं महसूस कर रही हूँ कि आपको शबनम की शादी का सदमा हुआ है। सचमुच बताएं, मैंने झूठ तो नहीं सोचा। परवीन, अब तुम मेरी बीवी हो, महबूबा हो, आइडियल हो और वो सब कुछ जो कुछ किसी से प्यार की इंतहा के वक्त कहा जा सकता है। मुझे शबनम से क्या दिलचस्पी है, शादी करे या ना करे। मैंने अपने दिल की किताब में से वो वर्ग इस दिन फाड़ फेंका था जिस पर शबनम का नाम लिखा था। जिस दिन मैंने अपनी अम्मी को तुम्हें मांगने के लिए भेजा था। परवीन, बातें याद ना करो और इसे राख को और इस राख को ना कुरेदो। शायद इसमें मौजूद कोई चिंगारी भड़क उठे और मेरे साथ वो तुम्हारे दामन को भी झुलस दे। कोई बात करो। मैंने खामोश होने के लिए नहीं कहा था। मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। पहाड़ियों पर घूमने से ऐसा हो जाता है। लाओ मैं तुम्हारा सर दबाऊं। वो इसके करीब आ गया। वाकई वो सर दबाएगा, मगर परवीन ने दोनों हाथों से इसे रोक दिया और बोली, जावेद मुझे इतना शर्मिंदा ना करो। मैं एक मुशरिकी लड़की हूँ और कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा शोहर मेरा सर दबाएगा। भाई हर्ज भी क्या है। नहीं, मुझे सो जाने दें, खुद ही ठीक हो जाएगा। इतना ज्यादा दर्द भी नहीं है। और फिर वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद जावेद ने देखा वो वाकई सो रही थी, मगर जावेद को घंटों नींद न आई, जैसे वाकई दिल में कोई चिंगारी सुलग उठी हो और जब तक शबनम की शादी होगी ये चिंगारी शोला बन जाएगी। और फिर इसने इस रात बड़े अजीब और डरावने ख्वाब देखे। वो कई बार जागा और फिर सो गया। ये रात भी जैसे कर्बनाक थी। वो हर बार परवीन को देखता तो बदस्तूर सो रही थी। वो इतनी गहरी नींद में ना सोया करती थी, मगर ना जाने आज क्यों इतनी गहरी नींद में सो रही थी। सुबह हो गई, परवीन अब भी सो रही थी। और जब सूरज ने मुंह मुंडेर से झांक कर दुनिया को देखा तो वो घबरा गया कि परवीन को कुछ हो ना गया हो। इसकी माँ ने तो कभी इसकी नींद में खलल ना की डाला था। वो इन दो जवान मियाँ बीवी के जज्बात से आगाह थी। बेटी, हमें कल ही यहाँ से जाना होगा। मगर क्यों अम्मी? जावेद ने हैरानी से पूछा। बेटे, तुम्हारे जाने के बाद शबनम की अम्मी का खत मिला है। इन्होंने शबनम की शादी की तारीख तय कर दी है। आज से 9 दिन बाद इनकी शादी होगी और परवीन को कम अज कम जरूर इस वक्त वहाँ होना चाहिए। इसे मौके पर बहन पास न हो तो वक्त पहाड़ दिखाई देता है। मैं परवीन को साथ ले चली जाऊंगी, तो तुम शादी से 2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाना। माँ ने केकह लगा दिया और वो खत जावेद को थमा दिया। जावेद एकदम उदास और चुपचाप हो गया, जैसे इस खत ने सारी खुशियां छीन ली हों। वो खत हाथ में लिए चुपचाप जहन को घूरता रहा। वो सोच रहा था कि शबनम की शादी नहीं होना चाहिए थी। वो तो अब भी इसका था। ये अलग बात है कि इसने परवीन से समझौता कर लिया था, मगर परवीन ने समझौता करके भी शबनम को भूल जाना इसके जावेद भागता हुआ घर
भूल जाना इसके बस में था। परवीन जब सो के न उठी तो जावेद की माँ ने अपनी बहू को जलते हुए जिस्म की फिक्र में देखा और उसने जावेद से कहा, जाओ डॉक्टर को बुला कर ले आओ। जावेद भागता हुआ गया और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा, बच्ची उम्मीद से है और शायद कल ये ज़्यादा चली फिरी होगी तभी इसे बुखार आ गया। मैं दवा और इंजेक्शन देता हूँ, आप एहतियात करें, ये जल्द होश में आ जाएगी, इसे खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, जावेद की अम्मी ने जैसे रोने वाले लहजे में कहा, इनकी बहन की 9 दिन बाद शादी है, हमने तो आज ही जाने का प्रोग्राम बनाया था। कहाँ? डॉक्टर ने पूछा। तकरीबन 100 मील दूर, जावेद ने कहा। नहीं भाई, इनका सफ़र करना खतरनाक होगा, अभी सफ़र से परहेज ज़रूरी है, वरना उनकी ज़िंदगी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर ने सफ़र करने से भी पाबंदी लगा दी और फिर वो चला गया। जावेद ने दफ्तर से छुट्टी करनी थी। वो माँ बेटा परवीन के सराहने बैठे खुद से इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। उन्होंने नाश्ता भी ना किया था। 3 घंटे बाद परवीन को होश आ गया। इसने हैरानी से इधर उधर देखा और बोली, मुझे क्या हुआ है? आप लोग फिक्रमंद लग रहे हैं। बेटी, कल तुम लोग पहाड़ियों पर भागते दौड़ते हुए होगे ना। मैंने कहा था, मैं कहना तो चाहती थी कि इन हालात में तुम्हें ऊंचे नीचे रास्तों पर नहीं चलना चाहिए, मगर ना कह सकी और अब तुम्हें बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्द अच्छी हो जाओगी, माँ ने कहा। और परवीन ने जब उठने की कोशिश की तो जावेद ने उसे कंधे से पकड़कर लेटे रहने को कहा। परवीन ने सास से कहा, आप अम्मी, आज तो हमने अपने घर जाना था। हाँ, जाना तो था, मगर बीमारी में कहाँ जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी सफ़र नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी सफ़र नहीं करना चाहिए, सास ने जवाब दिया। परवीन जैसे मुरझा सी गई। जावेद ने कहा, हौसला रखो परवीन, चंद दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। तो क्या देर हो जाएगी? खतरा मोल लेने की मैं तैयार नहीं हूँ। खतरा मोल लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। दिल में कोई और बात ना लाओ, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। मेरी बेबी मेरा इंतज़ार शिद्दत से कर रही होगी। मैं इसे आज ही तुम्हारी बीमारी का खत लिख देता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो जैसे फैसलाकुन अंदाज में कह रही थी। आप इन्हें ऐसा कोई खत नहीं लिखेंगे। इस खत से इनकी खुशियाँ भयानक और दुख की लहर में लिपट जाएंगी। आप इन्हें कुछ ना लिखें। सभी चुप रहे। फिर वो खुद ही बोली, हाँ, मेरी सेहतमंदी का सेहत खत लिख दें। लाओ, खत मैं खुद लिख दूँ मैं अच्छी हूँ और शादी से चंद दिन पहले आऊँगी। वो लोग तो हर वक्त घर के दरवाजे पर नजरें जमाए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जावेद ने कागज और कलम इसे दे दिया। कुछ देर बाद वो तकिए के सरहाने उठ बैठी और इसने खत लिखा। मेरी शबनम बेबी, आदाब, मेरी शबनम बेबी, आदाब और ढेरों प्यार। अभी अभी तुम्हारा खत मिला। शादी की तारीख तय होने की खुशी में मैं जैसे पागल हो गई हूँ। दिल चाहता है कि अभी पड़ लग जाए और उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, मगर क्या करूं, अपने घर में सभी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इनकी खिदमत कर रही हूँ। और फिर ये भी सोचा कि शादी से एक आध दिन पहले आ जाऊंगी तो शादी का भरपूर हंगामा देखूंगी। बेबी, शादी के वक्त मेरा इंतजार करना, मैं वादा करती हूँ कि जरूर आऊंगी तुम्हें दुल्हन बने देखने के लिए। मेरे दिल से सोच सकती हो तो सोचो कि इस वक्त मुझे कितना मज़ा आएगा। और फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खुशी के इतने आंसू इतने बहाएंगे कि मेरा दामन इन आंसुओं से भीग जाएगा। अम्मी मैं अम्मी से माफ़ी मांगती हूँ कि इनका ये ज़रा सा हुक्म ना मान सकी। इनसे कहना तुम्हारी बेटी ज़रूर आएगी, इस छाँव तले जो जन्नत की छाँव से भी ज़्यादा प्यारी है, तुम्हारी अपनी बाजी परवीन। इसने खत जावेद को दे दिया और बोली, आज ही खत डाल देना, तुम्हें मेरी और इसकी कसम जिसका तुम्हें इंतज़ार है, खत ज़ाया ना कर देना। प्यार से जावेद ने इसके सर पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हारी हर खुशी को हुक्म समझता हूँ परवीन। अभी और इस वक्त खत पोस्ट किए देता हूँ, परसों तक खत शबनम को ज़रूर मिल जाएगा। और फिर वो खत पोस्ट करने चल दिया। इस घर में जैसे खुशियों से चंद दिन कयाम करने की कसम खा रखी थी। जब ये लोग प्यार की दुनिया में एक दूसरे में गुम हो जाते थे, किस्मत ने कैसी अजीब करवट ली थी। जावेद की अम्मी ने परवीन से कहा, बेटी, अब तुम जल्दी चंद ही दिनों बाद माँ बन जाओगी। ये मेरा तजुर्बा कह रहा है, मैंने कभी गलत अंदाजा नहीं लगाया। और इन दिनों तुम्हें एहतियात की अशद ज़रूरत है। तुम 2-1 दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। इन दिनों ज़रा सी कोताही भी बीमारी को आवाज़ दिया करती है। परवीन चुप रही और फिर वो इसके लिए खाने के लिए दलिया ले आई। डॉक्टर ने यही खाने का मशवरा दिया था और इन्होंने इस दिन इतने प्यार से अपने हाथ से परवीन को खिलाया जैसे वो इसकी सगी माँ हो। इन्होंने खुद
इस दिन अब तक कुछ भी ना खाया क्योंकि बहू की बीमारी ने इनसे भूख छीन ली थी। जब जावेद आ गया तो इसने माँ से कहा, अम्मी आप भी कुछ खा लेना, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा, खाने का होश ही नहीं रहा। और हाँ, तुम भी तो मेरी तरह हो और कुछ खा ले। मेरे प्यारे बेटे का बाजू पकड़कर बावर्ची खाने में ले गई और इस दिन इन्होंने बावर्ची खाने में ही खाना वगैरह खा लिया। कई दिन वो बीमार रही। परवीन ने इस खत के बाद शबनम को कोई खत न लिखा। वो तो हर वक्त ये फैसला करती थी कि सुबह जरूर रवाना हो जाएगी, मगर डॉक्टर इजाजत ही ना देता था। वो सफर को अब परवीन के लिए सफर खतरनाक करार दे रहा था। वो तेजी से अच्छी हो रही थी और अब जबकि शबनम की शादी में 2 दिन रह गए थे, वह बिल्कुल ठीक हो गई थी, यूं जैसे इसने अपनी कुव्वत और खुद खुद इरादी को मजमुई करके तंदुरुस्ती को पकड़ लिया था। वो हर हाल में कल अपने घर जाने का फैसला कर चुकी थी। जावेद और अम्मी ने भी इजाज़त दे दी थी क्योंकि अब तो शबनम की शादी के वक्त इसे वहाँ होना लाजमी था। और शबनम, वो हरदम दरवाजे की तरफ नजरें लगाए बैठी थी। वो वो पल पल बाजी का इंतजार कर रही थी। एक एक दिन इसे साल साल भर का लग रहा था। वो यही हाल माँ का भी था, मगर माँ हर बार इसे ये कहकर तसल्ली दे देती कि वो उम्मीद से है और इन दिनों सफ़र नहीं करना चाहिए। मगर शबनम बेबी, इत्मीनान रखो, मैं माँ हूँ और मेरा दिल कभी गलत बात नहीं सोचता। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो शादी के वक्त ज़रूर यहाँ होगी, चाहे इसे मौत को शिकस्त क्यों ना देनी पड़े। आखिर तुम्हारी बड़ी बहन है जिसने तुमसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार किया है। परवीन की फरमाइश पर जावेद के लिए एक और कीमती जोड़ा तैयार करवाया था जो वो शादी पर पहनने वाली थी। और फिर परवीन ने खुद बाजार से सुर्ख रंग की कीमती मखमल का जोड़ा बनवाया था और इस रात इस जोड़े पर कढ़ाई को आखिरी टच देने का फैसला कर रखा था। इसने जावेद और अपनी सास से कहा था, अम्मी मेरी बेबी शबनम शादी पर यही जोड़ा पहनकर दुल्हन बनेगी, कितनी अच्छी लगेगी वो, और इसे खुद सजाऊंगी और अपने हाथों से रुखसत करूंगी। इसकी सास भी बहुत खुशी खुशी थी और अब जावेद भी इन हालात से जैसे समझौता कर लिया था। इसने खुद शादी में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया था, मगर अब परवीन की खुशी के लिए वो परवीन के साथ शादी में शरीक होने जा रहा था। इसने सोचा था कि जो होना था वो हो चुका, अब यादों का मातम करने से क्या हासिल। मैंने परवीन को हासिल करने के बाद जब शबनम के बारे में सोचा तो जैसे गुनाह किया था। मैं साए के पीछे भागता रहा, ये जानते हुए भी कि साए कभी हाथ नहीं आया करते। और अब जबकि शबनम दुल्हन बनेगी तो कम अज कम मैं इसका दुल्हन के रूप में दीदार तो कर लूंगा और शायद इसको अपनी मौजूदगी में दूसरे के हवाले करे मेरे प्यार का आखिरी शोला भी राख बन जाए। निस्फ रात तक वो जोड़े में घूंटा टाँगती रही और फिर एकदम इसे अपने पेट में दर्द का एहसास हुआ जो बतदरीज बढ़ रहा था। वो पहले तो कुछ ना बोली क्योंकि वो डर रही थी कि अब जबकि घर को रवानगी का प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई डॉक्टर फिर सफ़र न करने का मशवरा दे दे, इसे मुलतवी ना कर दे। मगर वो बढ़ रहा था और इस दर्द का कुर्ब इसके चेहरे पर आया था। इसकी सास जो इसके करीब बैठी थी इसे बेचैन देखकर बोली, बेटी ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसे तुम छुपा रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थक सी गई हूँ, अब सुबह तक सोऊंगी। माँ ने इसके लहजे में से इस कर्ब का अंदाजा लगा लिया। वो जहान दीदा औरत थी और ऐसी बातों को मामूली मामूली बात ना समझ सकती थी। इसने परवीन के पेट पर हाथ रखकर कहा, क्या यहाँ पर कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है? सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलो, वरना वो चुप हो गई और फिर परवीन ने डरते डरते कहा, हाँ अम्मी, यहाँ वाकई दर्द न महसूस हो रहा है। वो खुशी से उठकर जावेद के कमरे में पहुंची। वो सो रहा था। इन्होंने जावेद को जगाया और आहिस्ता से बोली, उठो बेटा, परवीन बेटी को अस्पताल ले जाना है। जावेद घबरा गया। इसने पूछा, क्यों, क्या हुआ है इसे? अम्मी, कुछ नहीं बेटे, सुबह तक शायद तुम बाप बन जाओ। माँ ने बाप को मुतमईन कर दिया। वो सब भूल गए थे क्या? इन्होंने तो सुबह ही शबनम को शादी के सिलसिले में जाने के लिए सामान तक बांध रखा था। वो खुशी से जैसे झूम उठा और तेजी से परवीन के पास पहुंचा और इसने परवीन को सहारा देकर उठाया। मगर परवीन ने पूछा, कहाँ ले चले मुझे? अस्पताल बेटी, तुम जल्द माँ बनने वाली हो, आने वाले खुद दस्तक दे रहा है। माँ ने जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं अभी माँ नहीं बनना नहीं चाहती और ना मुझे अस्पताल ले जाओ, वरना सुबह मैं अपने घर ना जा सकूंगी। मेरे बेबी की परसों शादी है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी। माँ, हाँ बेटी, तुम ज़रूर जाओगी, मगर अब अस्पताल जाना भी ज़रूरी है, आने वाला ज़रूर आएगा, इसे रोका भी नहीं जा सकता। इसके बाद हम तुम्हारे घर जाएंगे। माँ ने इसे हौसला दिया। वो चुप हो गई। माँ ठीक कहती है, आने वाले को वाकई रोका नहीं जा सकता। वो उदास हो गई। इसने आने वाले पर गुस्सा आया और वो ये बेवक्त क्यों ऐसा कर रहा है। काश ये सब कुछ चंद दिन बाद होता, मगर जो होना था अब हो चुका था और परवीन को यूं महसूस हुआ जैसे वो बहन की शादी में शिरकत ना कर सकेगी।
ناول جنگلی کا پارٹ 10 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 307 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔